आधार हो, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधार। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधार। अंतर की बिद तुम ही जानी, तुम ही सज्जन सहेले। अंतर की बिद तुम ही जानी, तुम ही सज्जन सहेले। सर्व सुखा मैं तुझते पाए, सर्व सुखा मैं तुझते पाए। मेरे ठाकुर अग है अतोले, मेरे ठाकुर अग है अतोले। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। वर्ण न साको तुमरे रंगा, गुण निधान सुख दाते। वर्ण न साको तुमरे रंगा, गुण निधान सुख दाते। अगम अगोचर प्रभु अविनाशी, अगम अगोचर प्रभु अविनाशी। पूरे गुर ते जाते, पूरे गुर ते जाते। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। ब्रह्म पोकाट किए में केवल, जब ते हो मैं मारी। ब्रह्म पोकाट किए में केवल, जब ते हो मैं
मारी, जन्म मरण को जो को सहसा, जन्म मरण को जो को सहसा, साध संगत दरसारी, साध संगत दरसारी। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा। चरण पखार करूं गुर सेवा, वार जाऊं लख बरिया, चरण पखार करूं गुर सेवा, वार जाऊं लख बरिया, जेह प्रसाद भोजन करेया, जेह प्रसाद भोजन करेया, जन नानक प्रेम संग मिलिया, जन नानक प्रेम संग मिलिया। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा। वाहे वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਪੁਡਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਸੀਰਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਜਾਪ ਸੇਵਾ ਸੀਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਹੈ।
वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहर्पण गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहर्पण गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहर्पण गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहर्पण गुर प्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहर्पण गुर प्रसाद वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जाऊंगा दीवार में ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਸੀਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਸੀਰਤ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। अपनी वीडियो ऑन कर दें।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चों ने बहुत सोहना शब्द पढ़िया। कितनी वधिया गल है कि हर रोज बच्चे शब्द राही जाप राही किन्ने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिंदे हैं। गुरबाणी फुरमान दे थ्रू सानू एक हर रोज नवे नवे मैसेज मिलते हैं। गुरबाणी तो है ही नित नवा नरोआ, सानू हर रोज एक नवी चीज सीखने को मिलती है। जिवें उस दिन सरबजीत वीर जी कह रहे सन ना कि असीं गुरबाणी नू जिस तरह पढ़ांगे, जिन्नी बार पढ़ांगे, रुक रुक के पढ़ांगे, सानू उहदे विचों अर्थ सहजे ही समझ आण लग जाणगे। सो अज बच्चियों जी तैयारी है सारियां दी एग्जाम दे लई। एग्जाम स्टार्ट करन तो पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देवां बच्चियां नू। बच्चों सारे जिन्ने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हां ने एग्जाम देना है, आप सारे दे सामने चैट बॉक्स दे विच जिहड़ा है चैट बॉक्स दे विच एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट करके आ रहा है। चैट बॉक्स दे विच सारियां नू एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट करके आ रहा है। सारियां ने
एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ एग्जाम ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਪੜਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਵੋ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਬੱਚਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਪੈਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਪੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ HANJI ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡਸ ਪਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਨੇ, ਹਰ ਵੈਲਿਡ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 1 ਡਾਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ, ਫਿਰ 2 ਡਾਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਆਨਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9592094105 9592094105 95920 94105 95920 94105। मेरा ख्याल है सारे दे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार आप जी ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਨਸਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਪੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ਰ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ਰ ਵਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ
उस क्वेश्चन ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਣਗੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ क्वेश्चन ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੀਪ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀਪ ਵਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। जिन्हां बच्चों ने अपने नाम लिखे हुए ने वो अपने नाम दे अगे EPP नंबर पा लैन ते बहुत वधिया रहेगा। जिन्हां बच्चों ने अपनी ID दे विच नेम्स लिखे हैं अगर वो EPP नंबर पा लैन ते बहुत अच्छा रहेगा जी। वाहिगुरु जी वीडियोस ऑफ कर दित्तियां जान तां जो एग्जाम सही तरीके असीं स्टार्ट कर सकीए। पहला सवाल, दारा शिको दा इलाज केड़े गुरु साहिबान दे दवाखाने विच होया? दारा शिको दा इलाज केड़े गुरु साहिबान दे दवाखाने विच होया? अगला सवाल, सानू रुख क्यों लगाने चाहिए हन? इसका जवाब आप जी बहुत घट शब्दों विच दिओ। सानू रुख क्यों लगाने चाहिए हन? सानू रुख क्यों लगाने चाहिए हन? घट तो घट शब्दों विच इन्हां दा जवाब दिता जावे। अगला सवाल, खाली थां भरो, दिल डैश गुड़वात, दिल डैश गुड़वात। एक गुरबाणी फरमान है, दिल डैश गुड़वात। प्रश्न 4, जफरनामा शब्द दा की अर्थ है? जफरनामा शब्द दा की अर्थ है? जफरनामा शब्द दा की अर्थ है? पंजवां प्रश्न, जेकर मन साफ होवे तां पैर डैश घर वल जांदे हन। जेकर मन साफ होवे तां पैर डैश घर वल जांदे हन। अगला प्रश्न, जेकर डैश वेले परमात्मा दा नाम लईए तां सारा दिन वधिया निकलदा है। जेकर डैश वेले परमात्मा दा नाम लईए आराधिए तां सारा दिन वधिया निकलदा है।
अगला सवाल, सानू सदा वाहिगुरु जी नू अपने डैश समझना चाहिदा है। सानू सदा वाहिगुरु जी नू अपने डैश समझना चाहिदा है। अगला सवाल, जदों परमात्मा डैश होवे तां सखत तो सखत मुश्किलां विच भी डैश रहिंदी है। जदों परमात्मा डैश होवे तां सखत तो सखत मुश्किलां विच भी डैश रहिंदी है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ? अगला सवाल, सच्चे दिलों कीती डैश कदे व्यर्थ नहीं जाती। सच्चे दिलों कीती डैश कदे व्यर्थ नहीं जाती। अगला सवाल, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच किन्ने भगतां दी बाणी दर्ज है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच किन्ने भगतां दी बाणी दर्ज है? अगला सवाल, ऑर्गेनिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग तो की भाव है? ऑर्गेनिक खेती तो की भाव है? बहुत घट शब्दों में आप जी ने लिखना है। ऑर्गेनिक खेती तो की भाव है?
अगला सवाल, आसा श्री कबीर जियो के पंचपदे, इस तो बाद एक अंक है, दो तुके, इस तो बाद एक अंक है। इस विच दो तुके नाल लगे अंक दा सही उच्चारण की है? दो तुके नाल लगे अंक दा सही उच्चारण की है? पंचपदे नाल भी एक अंक लिखिया होया है ते दो तुके नाल भी एक अंक लिखिया होया है, तो जो दो तुके नाल लिखिया है उस लगे अंक दा सही उच्चारण की है? ये जेड़ा पप्पे की तरह अंक लिखिया होया है, इसका सही उच्चारण की है? अगला सवाल, साडियां डैश साडे दुखां दा कारण हन। साडियां डैश साडे दुखां दा कारण हन। अगला सवाल, जदों सानू ये समझ आ जाती है कि परमात्मा साडे नेड़े है तां साडे मन विच डैश पैदा हुंदा है। जदों सानू ये समझ आती है कि परमात्मा तां साडे नेड़े है तां साडे मन विच डैश पैदा हुंदा है। अगला सवाल, जफरनामा शस्त्र उत्ते डैश दी जित दा प्रतीक है। जफरनामा शस्त्र ते डैश दी जित दा प्रतीक है। अगला सवाल, गुरु साहिबाना शहीदां ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਡੈਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਡੈਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। अगला सवाल इंग्लिश विचों, we have been attending this camp for the last few days। ये केड़ा टेंस है? we have been attending the camp for the last few days। ये केड़ा टेंस है? तुसी वो टेंस और ओदी टाइप दसनी है। टेंस भी दसना है ते वो जेड़ियां असी टाइप्स कीतियां सी वो भी दसनी है। अगला क्वेश्चन, what is the meaning of quiet? QUIET। what is the meaning of quiet? ये आप जी चाहो ते पंजाबी विच भी लिख सकते हो ते चाहो जी किसी नूं इहदा सिनोनिम पता है, इहदा इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग पता है तो वो भी लिख सकते हैं। असीं दोनों आंसर एक्सेप्ट करांगे। what is the meaning of quiet?
अगला सवाल, फिल द करेक्ट ऑप्शन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सही ऑप्शन फिल करनी है। I dash green tea after meals. I dash green tea after meals. I taking tea. I take tea. Sorry, I taking green tea after meals. I take green tea after meals. I am taking green tea after meals. या I have been taking green tea after meals. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਹੈ A, B, C ਜਾਂ D ਵਿੱਚੋਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਆਪ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਬਾਕਮਾਲ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਬਾਕਮਾਲ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਨਾਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੰਪਲ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਨਾਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੰਪਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ 25 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੇ ਬੜੇ ਐਂਥੂਸੀਆਸਟਿਕਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਲਈ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਟ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਵਰਡ, ਕੁਝ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਵਰਡਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਵੀਰ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। अंकल जी आप जी दी आवाज नहीं आ रही। अंकल जी अंकल जी आप जी दी आवाज क्लियर नहीं। हुण आ रही जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हुण आ रही है जी। ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਾਸ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਾਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ। ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਆ। ਬੱਚਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੇਟੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ 10% ਹੀ, 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 10% ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 90% ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਮੌਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਇਆ ਬੇਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਬੇਟੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 52 ਇਅਰਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ
ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 220 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ, ਤੇ ਸਕੂਟੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ, 1700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਟਾਫੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕੂਟੀ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, 220 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1960 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਟੀ ਜੋਗਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। 5-5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬੇਟੇ, ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਤੇ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਘਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2-2 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਫਿਰ ਬਈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਚੂਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਗੋਲੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਚੂਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ 7000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੇਟੇ ਮੈਂ 700 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ 1960 ਵਿਚਕਾਰ, 58 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਬੇਟੇ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਬਈ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ, ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪੜੇ ਲਵਾ ਲਏ ਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਟਵਾਏ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾੜੀ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਪਗੜੀ ਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਫੁੱਟੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 18-19-20 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੈਂਚੀ ਲਵਾਈ, ਦਾੜੀ ਕੈਸ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬਣਾਉਣਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜੀ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਮ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਜੱਜ ਨਾ ਬਣੇ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ 15 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਆਪਾਂ ਵਾਧੂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵਾਧੂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਬੇਟੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਬੱਚਿਓ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 93 ਅੰਗਰੇਜ਼, ਬਲਕਿ ਹੁਣ 108 ਹੋ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਚੱਕੋ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਅਖੀਰੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਭੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁੱਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਬੇਟੇ, 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਚ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ, ਵੱਡੇ ਘਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਵੀਰੇ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ, ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 5000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਟਾਫੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ 40-45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ 165 ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜਾਂ ਮੁਨੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੋੜ ਦਿਓ ਧਾਗੇ ਤੂਗੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਛਕਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝੱਟ ਛਕ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਰਹਿਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, 2 ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ, ਏਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5-5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਜੇ ਬੱਚਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਘੜੀ ਘੜੀ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਜੇ। ਸੋ ਬੇਟੇ 9 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਅਗਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। 5-5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਲੋ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੰਕਤੀ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਮਿੱਤਰਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼, ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਆ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣੇ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੇਟੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੁੱਖ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਸਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ ਸਮਝੋ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੁੱਖ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਝੂਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੁੱਖ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ 9-10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਮਨ ਕੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਨੇ ਲਾਗੇ ਦੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਬੇਟੇ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੜ ਗਈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 10% ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੰਮਪਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੋਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਪੇਟ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। 11 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੂਈ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ IPS ਆਫੀਸਰ, ਹੈ ਨਾ, ਬਣੋ। ਚਲੋ ਆਓ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਫਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕੋਈ। ਜੇ ਮੰਮੀ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, 90% ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਬੇਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜੋ ਤੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜਾਂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਗੋਲਕ ਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ ਜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਡੱਬਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਂਦਾ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਿਆ ਪਿਆ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਚੁੰਨੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਖੰਡੀ 100 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰੂ ਚੱਲੀ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਗਲਾ ਭਗਤ,
ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 90% ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ 12ਵੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਟੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਅਮੀਰ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਮਾਣਦਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਢਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤੇ ਦੂਰ ਛੱਡੋ, ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 8 ਲੱਖ ਮੀਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ 12ਵੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਦੇਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਮਰਸਡੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 30 ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਮੈਮ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਗੁਣ ਪਏ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਗੁਣ ਭਰਨੇ ਆ। ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਦਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी, हार्ड वर्क ते वफादारी, लॉयल्टी। बच्चे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਭਰ ਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਪੈਸਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਦਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸੋ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਮੈਮ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਏ ਬੇਟੇ, ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, 90% ਮਾਰਕਸ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ, ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ 32 ਮੁਲਕ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਕਣਾ। 8-9 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਘਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਏ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ 108 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਗਏ ਸੀ ਬੇਟੇ। ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਬੇਟੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਭੁੱਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਨਾ। ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਮੇਰੀ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟੂ ਬੀ ਅ ਬੈਟਰ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਆਰਸੈਲਵਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰਜ਼ਨ ਬੈਟਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਰਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ so that we can become better human beings, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਟ ਮੈਜਿਕ, ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਥੀਮ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਏ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਬੈਟਰ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਆਰਸੈਲਫ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਲਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਰੂਰ ਜੀ ਜਰੂਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਗਗਨ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਵੀਰ ਜੀ हैंड रेज है बलजिंदर कौर जी। पता नहीं। 1 2 6। हाँ तेरा हो गया। बलजिंदर कौर EPP नंबर 12693, प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर दो जी। नेक्स्ट है जी अमृतप्रीत कौर EPP नंबर 12832। अमृतप्रीत कौर EPP नंबर 12832। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। मैम वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो भाई जसविंदर सिंह जी खालसा जी ने एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट की संस्था चलाई है, मैं उस बारे बोलना चाहूंगी। एजुकेट पंजाब का बूटा लाया सरदार जसविंदर सिंह खालसा जी ते सरदार जसबीर सिंह खालसा जी खन्ने वालिया ने, जिसकी राखी करते होर कई गुरसिख ते इस नूं पानी पाउंदियां ने साडियां दो मावां मैम जसप्रीत कौर जी, जो सानू सब नूं गुरमत दा ज्ञान करवाउंदे हन, सिੱਖੀ ਨਾਲ जोड़ते हैं।
ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਾਂ ਮੈਮ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਚੱਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕਾਂਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ, ਇਹ ਸਤਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਹੀਰੇ, ਸਾਡੇ ਹੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਸ ਲਾਸਟ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ, EPP ਨੰਬਰ 14887। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਸ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਅਕੈਡਮੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਠ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਈ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਆਈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰਸ ਸਾਰੇ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੀ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਚਾਚੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਆਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਬਸ ਲਾਸਟ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, EPP ਨੰਬਰ 12742। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ 12742। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਮ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੈਮ
ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਮ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੈਂਪ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੂੰਗੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵੈਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਬੇਟੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਡੱਕੇ ਪਏ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਛਿਣ ਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀਆਂ ਜੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਸਫਲਤਾ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।